Okay. So, എന്താ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത്? Here, that is for j equal to 0 and k equal to 1. If the present state equal to 1, the next state equal to answer please. എല്ലാവർക്കും മണ്ണാണ് കിട്ടിയ? എല്ലാവർക്കും മണ്ണാണോ കിട്ടിയത് ഈ കണ്ടീഷൻ? That is, you are applying j equal to 0 and k equal to 1 and assume present state value, that is q equal to 1. Then what is the next state value? എല്ലാവർക്കും മണ്ണാണോ ആൻസർ കിട്ടിയത്? സീറോ. പ്രണവ് ഒന്നുകൊണ്ട് ചെക്ക്. ആൻസർ 0 ആണ്. നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ, ഇതല്ലേ കണ്ടീഷൻസ്. സോ ഹിയർ for the output of G1, that is corresponding to input 0 and 1, output of G1 equal to 1, and for G2 it will be equal to 0, right? So here it will be 0, and if it is 1, then you have to say this 1 and 0 will give you output 1, and this 1 1 will give output 0. So our output Q will be equal to 0. Okay, so this is the condition, that is when j equal to 0 and k equal to 1. In that case, whatever our present state 0 or 1, our next state will be equal to 0, or we can say it is similar to our reset condition in SR flip-flop. Okay, so reset condition in SR flip-flop, what is happening? If you are making R equal to 1, output become equal to 0. Similarly, here if k equal to 1, it is, we can say this JK flip-flop will be in reset condition. Okay, that is output equal to 0 when j equal to 0 and k equal to 1. Now consider the next case, that is when j equal to 1 and k equal to 0. Here also you have to consider both the conditions, that is you have to assume qn equal to 0 and qn equal to 1. ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, what is the answer? That is, first you can do this condition, that is j is equal to 1 and k equal to 0, and assume these values, that is q equal to 0, that is first condition. For this case, what is the next state value? ഒന്ന് സർക്യൂട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അനസ്, എന്താ ആൻസർ?
1. എല്ലാവർക്കും 1 കിട്ടിയോ? കിട്ടൂലേ? That is 1 1. ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താ? Here also 1. So here it will be 0 and here it will be 1. Okay. So 1 0. This will give you an output 1 and here it will be 0. Okay. The next condition, if present state is 1. Sorry, 1. The same under the same condition, that is for j equal to 1 and k equal to 0, and if you are assuming present state equal to 1, here if it is 1, then what will be the output or the next state? One. Okay, again you will get 1. That is, here you can say, since k equal to 0, here it will be 1. Okay, and here we are assuming the values of q is equal to 1, so q bar equal to 0. So here inputs are 1 1 0. So here also output equal to 1. And in this case, if you are applying 1 1 to G4, it will produce a 0. And if 0 1 is applied to G3, it will produce an output 1. So output equal to 1. So you can say when j equal to 1 and k equal to 0, it is in set condition. That is output equal to 1. That is നമ്മുടെ SR flip flop s equal to 1 ആവുന്ന same case. And coming to the last case, 1 1. You can see here. Here also we have to consider both the cases. So here, ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഈ കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. Okay. So under this condition, that is when j is equal to 1 and k equal to 1. Okay. I'm assuming present state value of q is equal to 0. That is, here you have 0 and here it is equal to 1. Okay. Now coming to the outputs of G1 and G2. So for both G1 and G2, two inputs are 1. Okay, j equal to 1, clock equal to 1. Here k equal to 1, clock equal to 1. So we have to consider q value also to determine the output correctly. So here q equal to 0 is given to G2. So output of G2 will be equal to 1. Right? And if this q bar is equal to 1, that is given to G1. So inputs of G1 is 1 1 1. So we can say output will be equal to 0. Right? Now, if this 0 is given to one of the input to G3 and other input is 1, obviously our output changes from 0 to 1. That is, qn plus 1 will be equal to 1. Right? Then here 1 1 will change this value to 0. Okay? So for j equal to 1, k equal to 1, if qn equal to 0, you will get qn plus 1 is equal to 1. Okay. Next, we can consider the second condition, that is q equal to 1. ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിലുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. Okay. q equal to 1 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. That is, next case we are considering. That is, for this j equal to 1 and k equal to 1, if qn equal to 1. If qn equal to 1, q bar will be equal to 0. Okay. Now, what will happen? To the gate input of G1, you have 1, 1 and this 0. So here output will be equal to 1. Then for the gate G2, the inputs are 1, 1, 1. So it will produce an output 0. Right. Now, if you are giving this 0, okay, if you are giving, we can say for the input of G4, one of the input is 0. So this will become equal to 1. Okay. And when this 1 and this 1 is applied to G3, this output will be equal to 0. Is it? മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഈ ഒരു കേസ് നോക്ക്.
Here we are assuming 1 and 0. Okay. So, one of the input to G4 equal to 0 means this will become equal to 1. Okay. Here we are giving 1, 0. So, this will give an answer 1. And this 1 and this 1 is given to G3. So, this output will become 0. So, Q value changes to 0. See here, for SR flip-flop, we got an invalid condition for both input equal to 1. Right? S equal to 1, R equal to 1, invalid. Here, for J equal to 1, K equal to 1, you have, if present state is 0, next state will be, sorry, will become equal to 1. Okay. And present state is 1 means next state will be 0. That is, we can say the output toggles. That is 0 anengil 1 ആവും 1 anengil 0 ആവും. Okay. That is we are calling as toggling. Okay. So output is in toggle condition when both the inputs J and K are equal to 1. In the case of JK flip-flop, we can say when J equal to 1, K equal to 1, if the present state is 0, next state will be equal to 1. And if present state is 1, next state will be equal to 0. That is called as toggling condition. ഓർക്കണേ JK flip-flopil ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. Okay. So, simply we can draw the truth table for JK flip-flop like this. That is simple ആയിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചത്. സോ ഇഫ് ഐ ആം ഷോയിങ് ജെ കെ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നമ്മൾ നോർമലി കാണിക്കുന്നത് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇഫ് ഐ ആം ഷോയിങ് ദ ഇൻപുട്സ് ജെ ആൻഡ് കെ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് that is Q, or I can say it is Qn plus 1. So we can write for each case when J equal to 0, K equal to 0, no change. That means this Qn plus 1 will be equal to Qn. എന്താണോ previously ഉണ്ടായിരുന്നത് that will be the next state also. And for J equal to 0 and K equal to 1, we can generalize, that is in reset condition, that is output equal to 0. And for J equal to 1 and K equal to 0, the circuit is in set condition, that is output equal to 1. Right. So for the last case, J equal to 1 and K equal to 1. What is the condition? Toggling. That is previous value in the complement ആയിരിക്കും next state വരുന്നത്. So we can represent it as Qn bar. മനസ്സിലായോ? JK flip-flopന്റെ circuit diagram explanation and truth table clear ആണോ? So this is the simplified form of truth table and this is the expanded form. ഇതിൽ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Simply നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓർമ്മിക്കാം. If J equal to 0, K equal to 0, next state will be equal to present state. അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. Then for 0, 1, output will be 0. For 1, 0, output is 1, that is set condition. And for 1, 1, toggling, that is previously ഉള്ളതിന്റെ complement ആയിരിക്കും. Clear? Then our next aim is to obtain the characteristic equation. Okay. So next is characteristic equation of JK flip-flop. Characteristic equation of JK flip-flop. So characteristic equation means here also we have to represent this Qn plus 1 as a function of input and present state, that is inputs J and K and present state is Qn. So you have to express Qn plus 1 in terms of J, K and Qn. So ഏത് ക്യാമപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം? എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉള്ള? 3 variable ക്യാമപ്പ്.
That is, we have to write Qn plus 1 in terms of J, K, and Qn. So you have three variables. So draw a three variable K map. You can draw a three variable K map, that is J, K, and Qn. For J01, KQn 00, 01, 11, and 10. And you can enter the values by referring this table for this one. Again, this J, K, and Qn. These are in binary order, right? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is in order. So you can enter the value of Qn plus 1 in the K map. If Qn plus 1 in the column values corresponding, you can enter into the K map. That is first 0, 1, 0, 0. That is, here I can write 0, 1, 0, 0. Right? And here the order ലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ enter ചെയ്യാം ട്ടോ. 1, 1, 1, 0. So here 1, 1, 1, 0. ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ. Equation we can make one group like this and another. Okay, and this group indicates it is 0, 1, that is, this is actually K bar into Qn, right? So this is K bar into Qn, and here this is what this group is, J equal to 1, so I can write J. Then the common variable is Qn, Qn equal to 0, so Qn bar. Okay, so what is the expression corresponding to Qn plus 1 or characteristic equation for JK flip-flop is given by J into Qn bar plus K bar Qn. കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോ equation? Okay, so that is the characteristic equation. Now coming to the excitation table. ഓർക്കുക, JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ അതേ സീരിയസ്നെസ്സോടെ തന്നെ പഠിക്കുക. എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതാം, ഓർ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി. നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Excitation table. So in excitation table, we have to represent what present state, next state, and the required inputs, right? So here we have Qn plus 1. That is the state, that is present state and next state, and required inputs. Required inputs are J and K. Okay,
Now we can enter the values. That is, the required transitions are when present state is 0, next state we require a 0. Okay. So what should be the required value of J and K? That you can obtain from this truth table. Okay. So truth table again, വേറെ വരക്കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കി മനസ്സിലാവില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കുക. സോ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 0, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 0. ആ കോമ്പിനേഷൻസ് കണ്ടോ? Here you can see this is the Qn and Qn plus 1 value. Okay. So present state 0, next state 0, or 0 to 0 transition. One is here and another 0 to 0 transition is here. Okay. Varunillalla. So all conditions nokka. 0 to 0 transition, that is, this is our present state and this is our next state. Okay. So both present state and next state is 0 kittunna conditions. Truth table ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? First one is when j equal to 0 and k equal to 0. And second one is when j equal to 0 and k equal to 1. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? That is, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 0 to 0 transition ആണ്. That is, present state 0, next state 0. So corresponding ആയിട്ട് j k കിട്ടുന്ന values. For the first case, that is when j equal to 0 and k equal to 0. And the second case, when j equal to 1, sorry, j equal to 0 and k equal to 1. This is the condition. So generally what we can say? General ആയിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? Corresponding to 0, 0 transition 0x. Good. So next വരുന്നത്, that is, here we can say this will be 0, don't care. And next 0, 1. 0, 1 ന്റെ എന്താ വരുന്നത്? ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു. 0, 1, 0 to 1 transition. One don't care. Correct അല്ലേ? 0 to 1 transition നോക്കുക. One is here and another one is here. That is corresponding to 1, 0 and 1, 1. So this one is common. This can be don't care. So 1 don't care. Then for 1, 0. For 1, 0. ബാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. 1, 0, 1, 1 എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാം. 1, 0 എന്താ കിട്ടുന്നത്? Don't care 1. Then for 1, 1. Don't care 0. Good. So this will be don't care 1 and this will be don't care 0. Okay. അപ്പോൾ ഈ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെ? ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അറിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസൈൻ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സിന്റെ ഡിസൈനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ. അതിൽ മോസ്റ്റ്ലി ജെ കെയും ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ജെ കെന്റെ കേസും ഡിന്റെ കേസും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എസ് ആർ പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ നമുക്കൊരു ടീം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമുക്ക് പറയാം. ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ടി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, another important condition related to this JK flip flop. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ, മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കുക, JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റേസ് അറൌണ്ട് കണ്ടീഷൻ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, റേസ് അറൌണ്ട് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, സി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക്. ഇറ്റ് അറൈസസ് ഇൻ ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. നമ്മളിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് ആണെങ്കിലും വർക്കിംഗ് സെയിം തന്നെയാണ്. കാരണം ലെവൽ ട്രിഗറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എന്ത് വരും? 1 തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലെ? ലെവൽ ട്രിഗറിംഗ് മീൻസ് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിന്റെ ഈ ഒരു ഇത് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്.
ലെവൽ ട്രിഗറിങ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ വരിക, ഈ ക്ലോക്കിന്റെ ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ആ 1 വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ, റൈറ്റ് അറൌണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് അറൈസസ് ഇൻ ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. Okay, in level triggered JK flip flop, when both the inputs are 1, J equal to 1, K equal to 1, what happens? When J equal to 1 and K equal to 1, the circuit is in toggling condition. That is, Q output എന്താവും? Q output 0 ആണെങ്കിൽ 1 ആവും, 1 ആണെങ്കിൽ 0 ആവും. ഓക്കെ, ഇനി അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക. If the clock pulse width is too long compared with the propagation delay of gates. നോക്ക്, നിങ്ങൾ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണ്ട, ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലോക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക, ഈ ക്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഈ ക്ലോക്കിന്റെ പൾസ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, TP. സി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ്, നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക്, പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്ലോക്കിന്റെ പൾസ് വിഡ്ത്ത് TP എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ TP എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അസ്യൂം, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, ഒരു 5 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ന്യൂമറിക്കൽ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, 5 മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് TPന്റെ വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഗേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു, ഈ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി, അടുത്ത ഗേറ്റിലേക്ക് പോയി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എടുക്കും. ഓക്കെ, അസ്യൂം ദാറ്റ് ആ ഒരു ഗേറ്റ് ഡിലേ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് TG വെച്ചിട്ട്, നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കി വരക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് ആണ്. ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോക്കിന്റെ ഇത്രയും ഡ്യൂറേഷൻ, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് 5 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. ഈ 5 മില്ലി സെക്കൻഡ് ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ എന്താണ്, ഇവിടെ 1 തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ, ക്ലോക്ക് ആക്റ്റീവ് ആണ്. ദെൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് J equal to 1 K equal to 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി J equal to 1 K equal to 1 കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് 0 1, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Q equal to 0 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ J equal to 1 K equal to 1 കൊടുത്ത് എന്താവും, ടോഗിൾ ചെയ്യും. ടോഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങോട്ട് മാറും, 1ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് 0 ആവും അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, അതാണ് ഗേറ്റിന്റെ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. ഞാൻ കേക്ക്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും, ഇനീഷ്യലി 0 ഉണ്ടായിരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് 1ലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനിൽ എന്തായി, ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായി, 1ലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ക്ലോക്ക് പൾസിന്റെ ആ ഒരു ഹൈ വാല്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൈ ലെവൽ വാല്യൂ ഇപ്പോഴും എൻഡ് ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ക്ലോക്ക് എന്തായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുവാന്ന്, 1 ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുവാന്ന്. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് Jയും Kയും 1 ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, പക്ഷെ 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും, ഇപ്പൊ 1 0 ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താവും, കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പം ഇതെന്താവും, ടോഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂലേ, അതായത് ഇത് 0 ആവും, ഇത് 1ലേക്ക് പോകും. അതായത് എഗെയിൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് 1 ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെയും 0 ആവും. ഇനി 0 ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ പിന്നെയും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് ലോ ആയിട്ട്, ഇത് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലോക്ക് ലോ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോ ഇൻപുട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, എഗെയിൻ സർക്യൂട്ടിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ, Jയും 1 ആണ് Kയും 1 ആണ്, ക്ലോക്കും ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായുള്ള 0 1 ആണ്. വീണ്ടും ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ടോഗിൾ ചെയ്തിട്ട് 1ഉം 0ലേക്ക് പോകും. കാരണം നമുക്ക് 5 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഓരോ മില്ലി സെക്കൻഡിലും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 1 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ എന്തായി, ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് 1 മില്ലി സെക്കൻഡിൽ അത് 0 ആയി. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മില്ലി സെക്കൻഡിൽ എന്താവും, വീണ്ടും ഹൈ ആവും. പിന്നെന്താവും, പിന്നെയും ലോ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ്, അടുത്ത 1 മില്ലി സെക്കൻഡ്, അടുത്ത 1 മില്ലി സെക്കൻഡ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ്, എഗെയിൻ ഇതെന്താവും, ഹൈ ആവും. ഓക്കെ, സോ അടുത്തിൽ എന്താവും, വീണ്ടും ഇത് 0ലേക്ക് പോവാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ. സോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ 1 ആണ്,
ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ്, ഇവിടെ 0 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 1 2 3 4 5 സൈക്കിൾസ് വന്നു. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഇപ്പം ഫൈനലി ആ 1 തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോ എന്തായിരിക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ 0 ആയി പോകും. ശരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലോക്ക് പൾസിൽ ജെയും കെയും ജെ ഈക്വൽ ടു 1 കെ ഈക്വൽ ടു 1 അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ടോഗിൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യലി 0 ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് 1 ആവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ എയിം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് പൾസിന്റെ വിഡ്ത്ത്, ദിസ് ഈസ് ദ പൾസ് വിഡ്ത്ത് ടി പി, ഈ ക്ലോക്ക് പൾസ് വിഡ്ത്ത് ഈ ഗേറ്റ് ഡിലേനെക്കാട്ടിയും ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി ഇത് കുറച്ചാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 1 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ സംഭവിക്കാം, ക്ലോക്ക് 1 ആയി, ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലോക്ക് 0 ആയി. അപ്പൊ എന്താവും, പിന്നെ ടോഗ്ലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇഫ് ദ ക്ലോക്ക് പൾസ് ടി പി ഈസ് ടു മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഓഫ് ഗേറ്റ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മുടെ പൾസ് ട്രിഗേർഡ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ ഇഫ് അവർ ക്ലോക്ക് പീരിയഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിലേ ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് അവർ ഇൻപുട്ട് ഈസ് ജെ ഈക്വൽ ടു കെ ഈക്വൽ ടു 1, ദെൻ ഈ ടോഗ്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ എൻഡ് എത്തുമ്പോൾ അത് 1 ആണോ 0 ആണോ അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഈ എൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഇപ്പൊ 1 അല്ല 0 അല്ല, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റേസ് അറൌണ്ട് കണ്ടീഷൻ. ഒന്നുകൂടെ നോക്ക്, ആ സെന്റൻസ് ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ദ റേസ് അറൌണ്ട് കണ്ടീഷൻ arises or occurs in level triggered JK flip flop. ഓക്കെ, ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലാണ്. ദെൻ അതും എപ്പോഴൊക്കെ ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലും എപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, വെൻ ബോത്ത് ദ ഇൻപുട്സ് ആർ 1, ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് കെ ഈക്വൽ ടു 1. At that time, output Q and Q bar will keep on changing if the clock pulse width is too long. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നോക്കണം. If the clock pulse width is too long compared with the propagation delay of gates. Okay, ഇപ്പൊ ക്ലോക്ക് പൾസ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേനെക്കാട്ടിയും ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ജെ ഈക്വൽ ടു കെ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് ലെവൽ ട്രിഗറിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് പൾസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി uncertain. This is called race around condition. ചിലപ്പോൾ uncertain ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ wrong ആയിരിക്കും. So this is called as race around condition. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? മിക്കവാറും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേസ് അറൌണ്ട് കണ്ടീഷൻ. വാട്ട് ഈസ് റേസ് തിയറി, അതായത് തിയറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് വൺ ഇസ് ദിസ് വൺ, റേസ് അറൌണ്ട് കണ്ടീഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് റേസ് അറൌണ്ട് കണ്ടീഷൻ, how it can be eliminated, ആ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് റേസ് അറൌണ്ട് കണ്ടീഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനിഷൻ നോട്ട് ചെയ്യണേ. ഇറ്റ് occurs in level triggered JK flip flop. Both the inputs are 1 and the output Q and Q bar will keep on changing if the clock pulse width is too long compared to the propagation delay of gates. Under this condition, the output state will be uncertain at the end of clock pulse. This is called a race around condition. And how we can eliminate this race around condition? Okay, so the problem of race around condition can be eliminated. The problem of race around condition can be eliminated. നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്ന്, so it is eliminated by using first one, എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ലെവൽ ട്രിഗറിന് പകരം എഡ്ജ് ട്രിഗർ യൂസ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി പ്രാക്ടിക്കലി എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട്, ഈ ഒരു കേസ് നോക്ക്, എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം, അതായത് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഈ എഡ്ജിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ എഡ്ജിൽ തെറ്റി സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ 1 കൊടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ എഡ്ജ് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എഡ്ജ് എത്തണം. മനസ്സിലായോ? അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല. എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂല. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിന് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ. ഇനി അത് ക്ലോക്ക് പൾസ് എത്ര ലോങ് ആയാലും അടുത്ത എഡ്ജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ആ ഇൻപുട്ടിനെ കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വൺ മെത്തേഡ് ഇസ് use edge triggered flip flop. Okay, then second method is master slave flip flop. You can use master slave level triggered JK flip flop. Level triggering തന്നെയാണ്, but master slave ഒരു concept, master slave എന്നാണ് ഒരു concept വരുന്നത്. Okay, so we have two methods to eliminate the race around condition in JK flip flop. One is you can use edge triggered flip flop. Edge triggered flip flop clear അല്ലേ? എഡ്ജ് ട്രിഗറിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. Then second method is master slave flip flop. You can use master slave edge level trigger. അത് level triggering തന്നെയാണ്, but by using a master slave arrangement you can eliminate the race around condition. Now we can see what is the master slave flip flop. Okay, so master slave JK flip flopന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇത്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോ, സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ, എന്നിട്ട് പിന്നെ വരച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് നോക്കും. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ, എന്നിട്ട് നോട്ടിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സോ ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മാസ്റ്റർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത രണ്ട് ടേംസും കൂടെ കാണുന്നുണ്ടാവും, ഈ PREയും CLRഉം. അന്ന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം കേട്ടോ അതെന്താണെന്നുള്ളത്. തൽക്കാലം ആ ഇൻപുട്ടിന് ഇവിടെ റോളില്ല. ആ ഇൻപുട്ടിന് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ജെയും കെയും ക്ലോക്കും ക്യൂവും ക്യൂബാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതെന്താ പറയാം കേട്ടോ, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് മാസ്റ്റർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ലേവ് പാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ പാർട്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്ലേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മാസ്റ്റർ പാർട്ടിൽ വി ആർ യൂസിങ് എ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ്, and in slave part we are using SR flip flop arrangement. Okay, ആ രീതിയിലൊന്ന് ഓർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ മാസ്റ്റർ പാർട്ടിൽ we are using a JK flip flop, and in slave part we are using an SR flip flop. Okay, and here one another connection is clock. Here we are using level triggered ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. മാസ്റ്റർ സ്ലേവിൽ we are using level triggering, and here we are applying a clock like this. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ലെവലില്ലാത്ത സമയത്താണ്, 1 ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൾസിലാകുന്ന സമയത്താണ് ഇത്. ഇനി ആ ക്ലോക്കിനെ ഒന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സ്ലേവ് പാർട്ടിന്റെ ക്ലോക്ക്. മനസ്സിലായ? മാസ്റ്റർ പാർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്ലോക്കിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താണ് സ്ലേവ് പാർട്ടിലെ ക്ലോക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഞാൻ മാസ്റ്റർ പാർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലേവിന് കിട്ടുന്ന ക്ലോക്ക് എന്തായിരിക്കും, നേരെ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ വരും. ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തേ കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായ? അതായത് മാസ്റ്ററിൽ 0 വരുമ്പം സ്ലേവിന് 1 ആയിരിക്കും, മാസ്റ്ററിൽ 1 വരുമ്പം സ്ലേവ് 0 ആയിരിക്കും. ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ ഇത് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്ററിന്റെ ക്ലോക്ക് എങ്കിൽ സ്ലേവിന്റെ ക്ലോക്ക് ഇതാണ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലോക്കിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എനേബിൾ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലോക്കിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 1 ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, മാസ്റ്റർ പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലേവിന്റെ ക്ലോക്ക് എന്താ, 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സ്ലേവ് വർക്ക് ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, ഇനി സ്ലേവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാസ്റ്ററിന്റെ എന്തായിരിക്കും, ക്ലോക്ക് 0 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ മാസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അറ്റ് എ ടൈം ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തത്, ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് JK ഫ്ലോപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ J = 1 K = 1 എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പോസിറ്റീവ് സമയത്ത്, ഈ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിന്റെ ടൈമില് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടം വരെ എത്തുള്ളൂ, ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ, അതായത് മാസ്റ്ററിന്റെ ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്തും. അതേസമയം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്തൂല. കാരണം എന്താ, ആ സമയം നമ്മുടെ സ്ലേവ് പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യൂല. കാരണം എന്താ, എഡ്ജ് എന്താ, 0 ആണ്. അപ്പൊ ആ ടൈം മാസ്റ്റർ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട്. ദെൻ ആ ക്ലോക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്താണ് ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സ്ലേവ്. കാരണം ഈ ക്ലോക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്ത് സ്ലേവിന്റെ ക്ലോക്ക് എന്താവും, പോസിറ്റീവ് ആവും. ആ സമയത്ത് ഈ പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. സോ അന്നേരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ ടൈം എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഈ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ടോഗ്ലിംഗും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്, 2 സ്റ്റേജ് വെച്ച് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ കൂട്ടുവാണ്.
അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈ ഇൻപുട്ടിന്റെ എഫക്ട് എത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ആ ക്ലോക്കിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ j = 1 k = 1ന്റെ എഫക്ട് ഈ ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ക്ലോക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് വരണം. അപ്പോൾ ക്ലോക്കിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ അത്രയും എന്താണ് ഈ സ്ലേവ് പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, മാസ്റ്റർ പാർട്ട് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തി, ദെൻ ക്ലോക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആവും. ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഔട്ട്പുട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. മാസ്റ്റർ സ്ലേവിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൽ ട്രിഗറിംഗ് ആണ്. ദെൻ ഒരു മാസ്റ്റർ പാർട്ടും സ്ലേവ് പാർട്ടും ഉണ്ടാവും. മാസ്റ്റർ പാർട്ടിൽ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, സ്ലേവ് പാർട്ടിൽ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ദെൻ ക്ലോക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതിന്റെ പോയിന്റ് എഴുതേണ്ടത് ക്ലോക്കിന്റെ കേസ് ആണ്. മാസ്റ്റർ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, സ്ലേവ് പാർട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് വി ക്യാൻ സേ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നുകിൽ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലേവ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ മാസ്റ്ററിൽ ആദ്യം ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു, മാസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സ്ലേവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ ക്ലോക്കിന്റെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന സമയത്താണ് സ്ലേവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, so by using this technique also we can eliminate the problem of trace around condition. Clear ആണോ പറഞ്ഞത്? So what is trace around condition and how this can be eliminated എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ് പോയിന്റ് പറയാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്. മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ 3 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ റേസ് അറൗണ്ട് കണ്ടീഷനും എഴുതി മാസ്റ്റർ സ്ലേവിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് എഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 7 മാർക്സിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് സർക്യൂട്ടും കൂടെ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല, നോട്ടിൽ വരച്ചേക്കണേ. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.